مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الفيديو الجديد الذي سأقدم فيه مجموعة من الأفعال متشابهة جدا. quitter, lisser, arrêter, partir, rendre. سأقوم بشرح متى تستعمل هذه الأفعال. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام أطلب منكم الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا التعليق على الفيديو والضغط على جيم. وسأبدأ الدرس على بركة الله. سأبدأ الدرس le verbe quitter. Le verbe quitter. Le verbe quitter a généralement le sens de se séparer. Se séparer أي المغادرة. أي le verbe quitter يعني يغادر. quitter يعني يغادر. الفعل quitter يعني يغادر. سأعطيكم أمثلة. Quand on doit partir. Quand on doit partir عندما يجب علينا المغادرة نقول مثلا، سأعطيكم مثال كجملة، عندما نريد مغادرة مكان مثلا نقول Je dois vous quitter. On dit Je dois vous quitter. Je dois vous quitter. Il est tard. Je dois vous quitter, il est tard. Dans ce cas-là, on peut aussi utiliser lisser. Dans ce cas-là, on peut aussi utiliser lisser. في هذه الحالة يمكن أن نستعمل أيضا lisser. Je dois vous laisser, il est tard. Je dois vous laisser, il est tard. Je dois vous quitter, je dois vous laisser. أي سأغادرك أو سأفترق معك أو سأتركك. laisser تعني أتركك، وكيتي تعني أغادرك. الآن قلنا المثال الأول quand on doit partir. الآن quand on change de ville, de lieu. Quand on change de ville, de lieu. عندما نغير المدينة أو المكان. عندما نريد أن نغادر المدينة أو المكان. أو غادرنا مثلا، سأعطيكم جملة بالباسي. باسي كومبوزي أي الماضي المركب. J'ai quitté Paris pour m'installer à Tours. J'ai quitté Paris pour m'installer à Tours. أو j'ai quitté Rabat pour m'installer à Casa. كل أمثلة لديها نفس المعنى. J'ai quitté Paris pour m'installer à Tours يعني غادرنا المدينة. هنا سأعطيكم مثال آخر. Quand on change de travail. Quand on change de travail نقول مثلا j'ai quitté mon poste de travail. سأكتب مثلا j'ai quitté mon poste de travail. J'ai quitté mon poste de travail. Quand on change de travail عندما نغير العمل مثلا، غيرت عملي. مثلا كنت أستاذا وأصبحت طبيبا مثلا، نقول j'ai quitté mon poste de travail يعني غادرت أي غيرت. quand on change le travail غيرت عملي. j'ai quitté mon poste de travail أي غيرت عملي. لقد شرحت لكم فيها بالنسبة لي partir يغادر. قلنا quand on doit partir je dois vous quitter, il est tard. Quand on change de ville, de lieu, j'ai quitté Paris pour m'installer à Tours. Quand on change de travail, j'ai quitté mon poste de travail. Maintenant, je passe au verbe lisser. Le verbe lisser. Lisser
هو تركت. laisser يترك. le verbe laisser هو الفعل يترك. laisser par exemple سأعطيكم مثال j'ai laissé mes lunettes sur la table. سأكتب المثال j'ai laissé mes lunettes sur la table. j'ai laissé هو le verbe laisser au passé composé أي الفعل يترك في الماضي المركب. mes lunettes نظارتي sur la table على الطاولة. j'ai laissé mes lunettes sur la table أي تركت نظارتي على الطاولة. ويمكن أن نقول أيضا laisse un pourboire. laisse un pourboire أي اترك البوربوار أي لأجل المشروب الذي قدمه لك النادل. مثلا قدم لك النادل مشروب فإنك تعطيه فوق أجر المشروب حسنة. تعطيه فوق أجر المشروب حسنة، وهذه الحسنة تسمى pourboire. أنك دفعت له أجر المشروب، مثلا أجر القهوة أو الشاي أو مشروب غازي، وتضيف له un pourboire. pourboire يعني باللغة العربية لأجل المشروب، لأجل الشرب ولا لأجل المشروب الذي شربته، فإنك تقدم له حسنة للنادل. pourboire. laisse un pourboire. laisse ton livre et viens jouer. laisse ton livre et viens jouer. laisse اترك ton livre كتابك et viens jouer وتعال لنلعب. هنا لاحظت أن laisse laisser كلها تعني اترك. quitter تعني غادر، ولس تعني اترك. وهناك أيضا حالات تكون فيها quitter تساوي laisser. مثلا quitter égale à laisser. quitter égale à laisser هي مثلا il est tard, je dois vous laisser ou je dois vous quitter. il est tard, je dois vous laisser ou bien je dois vous quitter. يمكنك استعمال quitter. il est tard, je dois vous laisser ou bien je dois vous quitter. يمكنك أن تستعمل laisser أو تستعمل quitter. je dois vous laisser, je dois vous quitter. il est tard أي إن الوقت متأخر، إن هذا الوقت متأخر. je dois vous laisser يجب علي أن أتركك. je dois يجب علي vous laisser أن أتركك. أو je dois vous quitter أن أغادر، وهما يحملان نفس المعنى. سأعطيكم مثال لكي يتضح الأمر. مثال تعني فيه laisser, abandonner وquitter. مثلا il a laissé sa femme et ses 3 enfants. مثلا il a laissé sa femme et ses 3 enfants. سأكتب لكم المثال. il a laissé وتعني أيضا abandonner وquitter sa femme et ses 3 enfants. il a laissé تعني ترك، abandonné هاجر، quitter غادر، sa femme أي زوجته و3 أطفال، و3 أطفال له، و3 أطفال له. هنا أظن أنه اتضح لكم الأمر أن quitter تساوي laisser في بعض المعاني، تساويها تماما. الآن سأمر إلى arrêter. arrêter 3. le verbe arrêter. arrêter يتوقف. le verbe arrêter والفعل يتوقف. سأعطيكم في الأول عندما يكون المعنى أكثر بقليل من stopper.
arrêter يكون لها المعنى أكثر بقليل من stopper. Ce verbe a plus le sens de stopper. أي plus de sens stopper. مثلا arrête cette machine. Éteins-la. Arrête cette machine. Éteins-la. أي أوقف هذه الآلة. أي اطفئها. Ce verbe a plus le sens de stopper. سأمر الآن إلى عندما أنت مثلا تستعمل laisser مكان arrêter. مثلا attention erreur typique. وهذا يستعمل كثيرا هذا arrêter مكان laisser. مثلا سأعطيكم مثال laisser la cigarette. لا نقول laisser la cigarette. On doit dire arrêter la cigarette. Arrêter de fumer. On doit dire يجب أن نقول ويجب علينا أن نقول arrêter la cigarette. لا يمكن أن نقول laisser la cigarette. نقول arrêter la cigarette أي أوقف التدخين. لا يمكن أن نقول أوقف السيجارة. نقول أوقف التدخين. arrêter de fumer. في اللغة الفرنسية نقول توقف عن التدخين. نقول أوقف التدخين يعني لا تدخن. laisser la cigarette أي اترك السيجارة. لا يمكن أن نقول اترك السيجارة. نقول arrêter la cigarette أو arrêter de fumer. أو نقول مثلا أيضا la police arrête le voleur. أي la police الأمن الوطني. الأمن أو الشرطة أو الشرطي. la police الشرطة. le policier الشرطي. la police تعني الشرطة. arrête le voleur. الشرطة أوقفت. arrête أوقفت. laisse le voleur. le voleur هو laisse. arrête le voleur أوقفت. laisse. بقي لدي فعلين وسأحاول أن أسرع. رابعا le verbe partir. le verbe partir ça a le sens de s'en aller. مثلا سأعطيكم مثال. Nada a quitté Karim. Elle est partie vivre chez sa mère. Donc, quitter Nada a quitté Karim أي غادرت كريم أو تركت كريم. غادرت كريم وتركت كريم. Il est parti ذهبت vivre لتعيش chez sa mère عند أمها. Nada a quitté Karim. Il est parti vivre chez عند sa mère أمها. Nada a quitté Karim. Il est parti vivre chez sa mère. أي نادا تركت أو غادرت كريم. Il est parti vivre chez sa mère. الآن سأمر إلى الفعل الخامس le verbe rendre. le verbe rendre. rendre معناه أو ترجمته باللغة العربية أنك تعيد لي ما أعرت لك. مثلا سأعطيكم مثال. rendre a le sens de redonner. نقول donner أعطى. redonner أعطى مرة أخرى أي quelque chose à son propriétaire. يعني تعطي مرة أخرى شيء لمالكه أو propriétaire هو المالك. مالك الشيء. propriétaire de la voiture أي مالك السيارة. propriétaire d'une maison أي مالك المنزل. rendre a le sens لها معنى redonner quelque chose à son propriétaire. سأعطيكم مثال لكي يتضح لكم الأمر. tu me le prêtes
et je te le rends demain. Tu me le prêtes et je te le rends demain. Tu me le prêtes أي أنك تعيرني إياه. أعيرني tu me le prêtes أعيرني إياه. prête هو prêter هو أعارة. et je te le rends demain. وسأرجعه لك أو سأعيده لك demain غدا. يعني أنك استعرت شيئا مثلا prêter أي استعرت منك شيئا مثلا قلم أو دفتر أو شيء من هذا القبيل وبعد ذلك سأرده إليك أي je te le rends أي سأعيده لك je te le rends سأعيده لك demain غدا. مشاهدين الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب وأطلب منكم أيضا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة التعجب في على الفيديو أو الضغط على لا لونغ فرانسيز وهو اسم الفيديو موجود تحت القناة لا لونغ فرانسيز لتدخل إلى مجموعة من الفيديوهات أو قوائم من الفيديوهات وستختار أي مجموعة تريد أن تقرأها. وأشكركم مشاهدين الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو مرة أخرى وأتمنى من الله أن أكون قد استوفيت ما كنت أريد شرحه وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.